गोपाल तेरा यारता, जो जन तुम्हारी भगत करते, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जियो, हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते कृपा कर रहे हैं। आओ निरंकार सच्चे पातशाह की बाणी दे नाल मन तन एकाग्र करते हुए उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह का शुकराना करिए। ये मेहरबान दयालु कृपालु, तुसीं भागां वाला समां बनाउंदे हो, जीवन उच्चा सुच्चा बनाउंदे हो और ज्ञान दे नाल जोड़दे हो। आओ उहदे विचों निरंकार दे ज्ञान दे सागर दे विचों कुछ बूंदा आपां चखीए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतमा महला पंजवा। निरंकार सच्चे पातशाह जी सब तो पहला इत्थे छोटा मंगल लाउंदे ने। एक ओंकार, ओम जिहड़ा शब्द है ना भाई, ये बहुत पुराना है। बड़े वेदां किताबां दे विच भी इस नूं लिखिया गया। जिस तरह ओम आपां वाहिगुरू कह दिंदे हाँ, हुण तुसीं देखिया है कि कई बार गुरमुख प्यारे प्रशादा पाणी छकाउंदे हुंदे ने, ते जिसले ओह संगत की सेवा करते हैं तो पहला आण के कहते वाहिगुरू दाला जी, वाहिगुरू दाला जी, वाहिगुरू प्रशादा जी, वाहिगुरू प्रशादा जी, वाहिगुरू जल जी, वाहिगुरू जल जी। क्योंकि ये वाहिगुरू जिहड़ा है ये बहुत उत्तम है, बहुत उच्चा ते सुच्चा है भाई गुरमुख प्यारिओ। इस करके आपां सत्कार वाजों इस नूं पहला लाउंदे हां। पुरातन ग्रंथां दे विच ओम जिहड़ा सी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः स्वाहा, इस तरह पहला ओम जिहड़ा हुंदा सी इहनूं पहला ला दिंदे सन। इस नूं इस करके लाउंदे हुंदे सन, इहदे विच तीन देवते बैठे ने। जिस तरह सतगुर सच्चे पातशाह ने भी आख दिता, एका माई जुगत व्याई तिन चले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लाज दीवान। सो ये जिहड़े सनातन धर्म वाले सन, वेद लिखण वाले, उन्होंने इन्हां तिन्हां देवतिਆਂ ਨੂੰ बहुत वड्डी वडियाई दित्ती। पर निरंकार सच्चे पातशाह ने यह भरम ਨੂੰ दूर करने वास्ते मोहरे ये गल आदत आखण लगे नहीं ये तिन नहीं हैं, ये तिन्हां ਨੂੰ बढ़ाउण वाला मटाउण वाला एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी हैं। सो इस कारण करके सतगुरां ने एक ओंकार कर दिता, ते उस रूप की प्राप्ति वास्ते सानू गुरु निरंकार सच्चे पातशाह के प्रसाद कृपा की अत्यंत जरूरत है। वो तो कृपा तो बगैर, ਉਹਦੇ ज्ञान तो बगैर, ਉਹਦੀ रहमत तो बगैर, ਉਹਦੀ दया तो बगैर, ਉਹਦੀ बंदगी तो बगैर ਉਹਨੂੰ नहीं पाया जा सकता। इस संसार के उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह ने जो माया रची है, वो माया के रचन के विच एक शरीर भी अपना माया रूप बनाया है उस परमात्मा वाहिगुरू नूं मिलण वास्ते। पर उन्ना चिकर आपां नहीं पाई मिल सकते जिन्ना चिकर असीं जन बन के निरंकार सच्चे पातशाह की कृपा, निरंकार सच्चे पातशाह का प्रसाद जिहड़ा है ज्ञान है उस नूं हासिल नहीं करते। लाल चोलना तै तन सोहया, सुरजन पानी ता मन मोहया। गाहां दी दोनों लाइनें पढ़ दिओ। कवन बनीरी तेरी लाली, कवन रंग तू पई गुलाली रहाओ। इसे रूप दे विच सतगुरां ने फिर जाके इहदे उत्ते इहदा सिरलेख ला दिता। कहंदे राग आसा घर सतवां ते निरंकार कृपा करते हैं पंजवें पातशाह गुरु नानक निरंकार सच्चे पातशाह की जोत पंजवें घट दे विच आण के धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने। हुण इत्थे जिहड़ा सतगुर सच्चे पातशाह ने इस शब्द का जो रूप रखा है, चारे ही आपां वचन पढ़े ने। लाल चोलना तै तन सोहया, सुरजन पानी तमन मोहया। पर इहदे अर्थ इत्थों आपां शुरू करांगे कि एक सखी, एक सहेली या एक मित्र ਉਹ दूसरे ਨੂੰ जिस ते चेहरे ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਭਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕੇਸਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚੋਲਣਾ ਤੈਂ ਤਨ ਸੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਚੋਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਬਰ ਬਣੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਸਖੀ ਬਣੀ, ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर भाग। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁਹਾਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਖੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ, ਉੱਚੀ ਸਚੇਤ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਭਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਨਰੀ ਸਖੀ ਹਮਰੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ। ਸੋਏ ਮੇਰੀ ਸਖੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘਣੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਬ ਮਸਲਤ ਮੋਹ ਮਿਲੀ ਹੀ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਚੁਕਾ ਨਿਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ, ਪਰਮ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜੀਵ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਮੇਰੀਏ ਸਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸਨ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਾਓ ਨਿਕਟੇ ਆਨ ਪ੍ਰਿਯ ਸੇਜ ਤਰੀ, ਕਾਣ ਕੱਢਨ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਣ ਕੱਢਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰਾ, ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਚੱਕੇ, ਹਨੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਜਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਨੋਦੀ, ਵਿਨੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ ਤੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਚਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਲਚਲ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਚਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਗਨ ਸੋ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਮੌਲਾ, ਅਲਪਤ ਰਹੂੰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਲਪਤ ਰਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕੌਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਸਰਗੁਣ ਦੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਦਿਸ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਹਾਲਾ, ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਵਤਰ ਲਿਆ ਜੋ ਬਨ ਬਲਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਆਪ ਉਹ ਰੂਪ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਤ ਰਲਿਆ ਜੋਬਨ ਬਲਿਆ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਹ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਬਾਜੇ ਸਾਜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਾਨ ਕੁੰਡਲਿਆ ਬਸਤਰ ਉਢਲਿਆ, ਸੇਜ ਸੁਖਲਿਆ ਮਨ ਗਰਬਲਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ, ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਜ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਗਰਬਲਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਗਰਬਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਹਾਉ ਤਲੇ ਕੁੰਚਰੀਆ, ਸਿਰ ਕਨਕ ਛਤਰੀਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਲੈ ਤਰਨ ਗਡਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਧਰਨ ਗਡਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਨਕ ਇਸਤਰੀਆ, ਹਰ ਰਸ ਬਿਨ ਸਭ ਸਵਾਦ ਫਿਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਰਸ ਬਿਨ ਸਭ ਸਵਾਦ ਫਿਕਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਛਲਿਆ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖਲਿਆ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਲਿਆ। ਬੜਾ ਤੂੰ ਛਲ ਰੂਪੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਛਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਕੰਨ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਧਨ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪੇੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪੀ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਮਹਿਫਲਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਸ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵਰਤਾਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦਾ, ਮਾਰਗ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਖੁਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ, बीच अमृत है पाई रे। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੰਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੁੰਟੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੰਟ, ਕੁੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਝੀਲ, ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਝੀਲ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਦੈਂਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੂਝੇ, ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਸਿੰਚਨ ਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ, ਖਬਰ ਕਰਤ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿੰਦਾ,
ਹੋਰ ਖਾਣ ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਆਨ ਜੜਾਈ, ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨਾ ਕਾਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵੈਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗਲੀ ਫੁੱਲੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਮ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਿਨ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਈ ਦਰਖਤ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਦੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਿਨ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਔਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਕੋ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਪੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ 5 7 20 25 ਆ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕੁਛ ਗੜਵੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ ਭਾਈ।
पर क्योंकि वडेपा आ गया हुण सारे कोई भाजी भैन जी तो कहता नहीं ना अंकल कहना अंकल मैं किसी को कहण नहीं दिंदा हुण पता नहीं लगता अंकल दे विच रिश्तेदारी किहड़ी बनदी आ भाई। सो उन्होंने हुण मैनूं की कहते कई वारी कोई भाई कह दिंदा कोई ज्ञानी कह दिंदा कोई अमरीक सिंह कह दिंदा कोई नाल बाबा जी ला दिंदा। तो ये जिहड़ी संगत सी इन्हां ने सत्कार दिता आखण लगे भी बाबा जी आए हुए ने वो आखण लगा असीं उन्हां दे नाल पहलां मीटिंग करनी आ ते जिस वे असीं वो कहंदे ठीक है मीटिंग कर लो तो सानूं उन्होंने हुक्म लाया तो इदां करदे ने असीं एक ड्राइवर ते दोनों जणे असीं चले गए जाके ऑफिस में पता किया भाई भी सानूं पता लगा ग्रंथी जिहड़े सिंह ने इत्थे हैड ग्रंथी साहब वो साडे नाल गलबात करनी चाहुंदे ने देखना चाहुंदे सी भी की साडा रूप रंग आ की साडे पल्ले है तक कुछ नहीं अजे तक भी है नहीं साडे पल्ले कख भी पर कहंदे ने जी वो तो दुकानां नूं गए हुए ने भी जदों बह जाओ असीं बैठे ना थोड़ा चिर समा नहीं आए असीं आप उठ के आ गए उत्थों। जिस दिन दीवान सी उस दिन उन्होंने जिहड़े परिवार ने उन्होंने बेनती की सी साडे वास्ते तो उन्होंने आखण लगे भी उन्होंने क्यों घंटा खंड पहलां आ जावन भी उन्हों दा टाइम शाम नूं इत्थों 5 बजे का है। असीं घंटा खंड पहलां चले गए भाई उत्थे जदों गए उन्होंने पहली गल मैनूं आखण लगे कहंदे तुसीं तां बाबे नहीं लगदे तो मैं क्या सिंह साहब तुसीं है कौन आखण लगे जी असीं इत्थे दे हैड ग्रंथी हो तो कहंदे तुसीं बाबे नहीं लगदे। मैं कहा जी की गल हो गई जिहड़े बाबे हुंदे ने उन्हां दे मत्थे ते लिखिया हुंदा कहंदे नहीं नहीं ये गल नहीं है। मैं कहा भी असीं तां बाबे है ही नहीं सानूं तां जी 0% ज्ञान है तुहानूं किहने कह दित्ता कहंदा भी जिहड़ी संगत आई सी वो कहंदे सी। मैं कहा तुसीं गल करो जिहड़ी करनी आ आखण लगे जिहड़े इत्थे ना साधु संत बाबे हुंदे 5-7 गड्डियां अगे हुंदे 5-7 गड्डियां पिछे हुंदियां 20-25 नाल लैके तुरदे ने तो तुसीं दोनों जणे आ गए। मैं कहा भाई सेवा कराउणी तां करा लो ना तुहाडे कोलों असीं कुछ लेना ना तुहानूं कुछ देना भाई सेवा तुहाडी देनी तां दे दिओ नहीं देनी तां असीं चले जाने वापस नहीं कहंदे तुहाडा टाइम असीं करदे कुछ ना कुछ करदे 5 तो लैके 6:30 बजे तक 6 बजे उन्हें टाइम रखा असीं करदियां कराउंदियां ने उन्होंने बड़ा जानी कि नहीं मैं कभी भी ये गल नहीं करता हुंदा मैं कई जगह के उत्ते बड़ी ईरखा देखी आ ये अज गुरसिखां दे अंदर ईरखा काते हो गई करदियां कराउंदियां ने उन्होंने 5:45 बजे सानूं टाइम दित्ता आखण लगे जी 15 मिनट तुसीं ला लो। असीं गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह के चरणों के बेनती की भी निरंकार जी कोई किरपा करो कि ये जिहड़े हंकारी पुरुष तुरे फिरदे ने किरपा करो कि इन्हों ये पता लग जाए कि तुसीं सचमुच ही हाजिर नाजिर हो। तो जिसले असीं समा लाउण लगे तो वो की होया साडा समा पूरा हो गया साडे कान जान के आखण लगे बाबा जी अद्धा घंटा होर ला दिओ क्योंकि पिछला जथा नहीं आया सानूं तां पता सी नहीं होना क्योंकि गुरु निरंकार जी ने अपना खेड वरताउणा सी उन्हां दी ईरखा दूर करनी सी उन्हां दे अंदरों। माया बड़ी होई उत्थे जदों माया बहुत हो गई तो असीं ना स्टेज तो अनाउंस कर दित्ता भाई ये सारी माया चक के गुरु की गोलक दे विच पा देवो क्योंकि आप जी की किरपा दे नाल निरंकार की किरपा नाल सेवा दे विच ही लगदी असीं माया लई दीवान नहीं लाउंदे। तो वो जिसले उन्होंने कहा तो वो जिहड़ा स्टेज सैकटरी सी वो मेरे मूँह हल तकरीबन 30 सैकंड देखता रहा तो मैं उन्होंने पूछा भाई सिखा की गल होई आखण लगा 29 साल हो गए स्टेज सैकटरी की ड्यूटी करदे नूं अज तक किसी ने 10 रुपये नहीं छड्डे तो तुसीं हज़ारां पाए मोरे वो छड्ड के तुर चले। मैं कहा भी किहदे दित्ते आ भाई किहने दित्ते कहते गुरु की संगत ने तो मैं गुरु की संगत की है बिच संगत हर प्रभ वस्या जी ये गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह ने आप दिते ने पर गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह ने माया इन्नी दित्ती हुई आ संतोख आ गया संतुष्टि आ गई संतोखी जीवन दे दिता ये भाई असीं माया नूं हत्थ नहीं लाउणा। तो आखण लगे जी मोहले साल का प्रोग्राम हुणे बुक कर लिया। मैं कहा जी साडा कोई की पता असीं तां एक दिन का नहीं सानूं ज्ञान भी असीं जीना जां मरना ये अकाल पुरख दे हत्थ है नहीं असीं नहीं। पर जदों भाई असीं ये चीज़ां देखते हाँ ये असीं सिੱਖਿਆ जो कुछ है गुरु निरंकार की गुरबाणी दे विचों ही सिੱਖਿਆ है क्योंकि निरंकार जी आप संसार के प्रतिपालक मालक बनाउण ढाउण वाले जिहड़े ने वो कभी भी संसार दे विच वखरे रूप दे विच नहीं सी विआह करते सन। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ते गुरसिखां ने जिस वे आण के बेनती की महाराज भी तुहाडे अंदर गुरजोत है तुसीं बहुत उच्चे सुच्चे तख्त के उत्ते बैठा करो सोहने कपड़े पाया करो आप इस तरह करया करो कि तुसीं ना राजियां वाले पहरावे पाया करो। तो कुछ आखण लगे नहीं महाराज राजियां वाले नहीं सोहने लगदे तुसीं जोगियां वाले पाया करो। हुण वाहिगुरू जी सच्चे पातशाह ने संगत नूं उपदेश दिंदे दिंदे ये शब्द उत्थे उचारण कीता है कहंदे राज लीला तेरे नाम बनाई असीं राजियां वर्गा रूप उस वेले बनाउंदे हां
ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ, ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ। ਓਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਹਾਓ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਬਾਣੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਰੰਗ ਰਸ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਵਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਨਿਰਵਾਣੇ। ਨਿਰਵਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣ, ਨਾਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨਾ, ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋਗੀ ਜਨ, ਤਪੀ ਜਨ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤਾਂ ਹੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਨ, ਜੋਗੀ ਜਨ, ਤਪੀ ਜਨ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦਊਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਊਂਗੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਿਰਸਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਹੰਕਾਰ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸਿਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀ ਤਿਨ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 68 ਕੀ ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਜਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰਥ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਾਸੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀ ਤਨਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਇਹੋ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦੁਖਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵ ਅਖੰਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਰਹਾਉ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਜਪ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਟਹੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਲਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਡਹੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਬੁਝੈ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗਦ-ਗਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ,
ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਕਦਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।